श्री अकाल दोस्तों। अज मैं तुहानू पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की जमात 9वीं की पुस्तक वेलकम लाइफ स्वागत जिंदगी का पाठ नंबर 6 समझाउण जा रहा हाँ। पाठ का नाम है संतुलित भावुक विकास। सब तो पहला मैं तुहानू पाठ के नाम का अर्थ दस दिंदा हाँ। संतुलित भावुक विकास भाव अपने मन विचले खुशी, दुख, गुस्से, हैरानी, प्यार, नफरत आदि के विचारों का उचित मात्रा विच विकास करना। जिवें कि तुसीं जानते हो कि साडे कई तरह के इमोशनस होंदे हन। अगर असीं इन्हां इमोशनस का प्रयोग सही तरीके नाल करते हाँ तो साडे लई ठीक हुंदा है, परंतु जेकर इमोशन बहुत ज़्यादा वध जाते हैं या बहुत ज़्यादा घट जाते हैं तो साडे लई नुकसानदायक सिद्ध हुंदा है। तो दोस्तों मैनूं उम्मीद है तुसीं इस पाठ के नाम के अर्थ नूं समझ लिया होवेगा। हुण मैं तुहानूं इस पाठ का सारांश समझावांगा, फिर मैं तुहानूं इसके प्रश्न उत्तर ते एक्टिविटीज़ समझावांगा। इस क्लास दी होर पाठां दी वीडियोज़ प्राप्त करने लई मेरे चैनल पाल स्टडी पॉइंट नूं लाइक, शेयर ते सबसक्राइब जरूर करो जी। 10th ਅਤੇ +2 क्लास की वैलकम लाइफ की पुस्तक मैं पहला ही अपलोड कर चुका हाँ। इस तो इलावा हिस्टरी और जीके की वीडियोज़ भी चल रही हैं। मैनूं उम्मीद है तुसीं उन्हां वीडियोज़ का लाभ लै रहे होवोगे। इस पाठ के कुल 4 भाग हैं। भाग ऊड़ा भावनावां की पहचान, भाव के अपने मन के विचारां जां इमोशनस की पहचान करनी। जेकर असी अपने मन की खुशी, गम, हैरानी, हासे आदि नूं समझण दे योग बन जाइए तो असी सूझवान ते सफल विद्यार्थी बन सकते हाँ। जेकर असी भावनावां की पहचान करनी सीख गए तो असी जिंदगी के सही अर्थां नूं ग्रहण कर सकते हाँ। भाव के इमोशनस नूं काबू विच रखना बहुत जरूरी हुंदा है। जेकर इमोशनस बहुत ज़्यादा वध जाणगे तो साडे लई नुकसानदायक सिद्ध हो जाणगे। भाग ऐड़ा भावुक संतुलन भाव के सानू पूरी समझ होनी चाहिए है कि किहड़ा भाव कदों पेश करना है अते किन्ना पेश करना है, कदों हसना है, कदों रोना है ते कदों गुस्सा विखाउणा है आदि। समुंदरी छल्लां वांग जे भावनावां बेकाबू हो जाण तां इह सुनामी बन जांदियां हन, भाव के तबाही मचा दिंदियां हन। ਇਹ ਸਾਡੇ शरीर, दिमाग, परिवारक रिश्ते ਅਤੇ समाजिक संबंधां ਨੂੰ भी प्रभावित करदियां ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਗ ਈੜੀ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਣਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਡਾਇਰੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਿੱਤਰ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਭਾਵ ਕਿ ਸੀਕਰਟ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਖੱਟੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਗ ਸੱਸਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਭਾਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਭਾਵ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਰੱਖਣੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ पर अपनी आलोचना सुनने की हिम्मत भी रखो। भाव कि जेकर कोई व्यक्ति साढ़े औगुणों बारे दस रहा है तो सानू उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, सगों सुन के अपने उन्होंने औगुणों को दूर करना चाहिए है। भाव विकास और परिवर्तन लई तैयार रहो। जेकर असी विकास करते हाँ तो सानू परिवर्तन तो जरूर करना पवेगा, जेकर असी परिवर्तन नहीं करांगे तो असी विकास नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैनूं उम्मीद है तुसीं पाठ के सारे सारंश नूं चंगी तरह समझ लिया होवेगा। इस क्लास की होर वीडियोज़ प्राप्त करने लई मेरे चैनल पाल स्टडी पॉइंट नूं लाइक, शेयर ते सबसक्राइब जरूर करो जी। 10th ਅਤੇ +2 क्लास की वीडियोज़ मैं पहला ही अपलोड कर चुका हाँ। भावनावां की पछाण भाग दे विच तुहानूं एक डायग्राम दिता गया है जिस विच लिखा गया है जी मेरी भावनावां दा दायरा। इत्थे सुनहरी दायरा दिता है जी, दूजे नंबर ते पीला दायरा दिता है जी, तीजे नंबर ते संतरी दायरा दिता है ते 4 नंबर ते लाल दायरा दिता है। हरेक दायरे दे विच कुछ इमोशनस लिखे गए हैं जिवें कि पहले लिखा जी खुश, संतुष्ट ਅਤੇ शांत। दूजे घेरे ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा जी दुखी, असंतुष्ट, अशांत, उदास ਤੇ डर। ਤੀਜੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ बहुत ज़्यादा अशांत, चिड़चिड़ा, बहुत उदास, बहुत फिक्रमंद। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਰੈੱਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੀ ਭਾਵੁਕ ਭਾਵ ਕਿ ਈਰਖਾਲੂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਇੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਭਾਵੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਦਾਸੀ, ਈਰਖਾ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1 ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ 2 ਆਪਣੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਲੰਮੇ ਡੂੰਘੇ ਸਾਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ 2-3 ਮਿੰਟ ਤੱਕ
ਕਰੋ। ਨੰਬਰ 3, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਨਪਸੰਦ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਿਕਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ, ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਪਾੜਨਾ, ਕੋਈ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਹੱਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਸਥਿਤੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰਨੇ ਹਨ ਜੀ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿੜਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਝਿੜਕਦਾ ਲਿਖਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ, ਜਦੋਂ ਝਿੜਕਦਾ ਹੈ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਡੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਹਿਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਜੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਡੈਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ, ਬਹਿਸ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੋਰ ਡੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਜਾਂ ਸਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਨੁਕਸਾਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਗਲਤ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਉਸ ਉੱਪਰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਡੈਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਲੜਨਾ ਝਗੜਨਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਡੈਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਆਪਣੇ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਡੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਹਿਸ। ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚਲੇ ਡੈਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਡੈਸ਼ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਾਨੇ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤਿਆਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਿੱਥ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਨੰਬਰ 1 ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਨੰਬਰ 2 ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੰਬਰ 3 ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਨੰਬਰ 4 ਮਿੱਠੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਅਭੁੱਲ ਯਾਦਾਂ, ਨੰਬਰ 5 ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਨੰਬਰ 6 ਸੱਚਾ ਸਾਥੀ, ਨੰਬਰ 7 ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਨੰਬਰ 8 ਖੂਬੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਨੰਬਰ 9 ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ, ਨੰਬਰ 10 ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਨੰਬਰ 11 ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਨੰਬਰ 12 ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਘਟਨਾ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਿਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਦਿਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਸੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਪਿਆਰੀ ਡਾਇਰੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਨੇ ਸ਼ੀਲਡ ਭਾਵ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਭੁੱਲ ਯਾਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹਸਤਾਖਰ ਭਾਵ ਕਿ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਲਿਖਣੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਣੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਗਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਨੰਬਰ 3, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਸਮੇਂ ਹਲੀਮੀ ਤੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 4, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈਬਿਟ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰਨੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਨੰਬਰ 1, ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਨੰਬਰ 2, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਨੰਬਰ 3, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਨੰਬਰ 4, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਪਾਲ ਸਟੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।